برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ظہور احمد رضوی، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو اپنے اس چینل کے ذریعے وضو میں ہونے والی کچھ غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو انسان وضو میں غلطیاں کر لیتا ہے جبکہ وہ چیزیں مکروہ ہیں وضو کے اندر۔ دیکھیے، نماز کی تمام شرطوں میں سب سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی اپنے جسم کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا، ورنہ ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ شرطیں اس کو کہتے ہیں کہ جو نماز سے پہلے ہمارے اندر شرطیں پائی جائیں، ورنہ ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ، ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم سب سے پہلے طہارت سے شروع کرتے ہیں، اور طہارت میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وضو کے اندر آپ کو معلوم ہے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کونے سمیت ہاتھ دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ یہ وضو کے اندر فرض ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں جو ہم ان چیزوں کو بھی کر لیتے ہیں۔ وضو کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں جو ہم ان کو کر لیتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے جب وضو کے لیے ہم چہرہ دھونے کے لیے جب ہم پانی لیتے ہیں تو منہ پر اس کو زور سے مارتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ پانی کو جب ہم ہاتھ میں لیں گے اور اس کو چھپ سے ماریں گے تو بازو والو جو بیٹھا ہے، پاس میں جو بیٹھا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوگی، اس کے بھی چھینٹے جائیں گے، سمجھے نہیں؟ یہ مکروہ ہے وضو کے لیے پانی لو اور آرام سے چہرے پر ملو، اس طرح سے، سمجھے نہیں؟ ہاں، چہرے پر مارنا پانی کا یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح سے گلے کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ پیچھے مسح کیا جاتا، گلے کا نہیں۔ یہ جو کرتے ہیں نا یہ لوگ، یہ مسح کرتے ہیں، اور وضو کرتے وقت میں یہ جو یوں کر کے ہاتھ چومتے ہیں نا، یہ بھی مکروہ ہے۔ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ انگوٹھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، سمجھے نہیں، تب انگوٹھے چومنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں، سنت صحابہ اور سنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وضو کرتے وقت میں، سمجھے نہیں، مسح کرتے ہیں ہم، تو ہمارے بہت سے عوام الناس میں سے یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں ان کے اندر کہ وہ یوں کر کے ہاتھ میں پانی لیں گے اور یوں کر کے کرتے ہیں۔ یہ سب مکروہ ہے، یہ سمجھے نہیں؟ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ گلے کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور سے 2-4 دوست بیٹھ گئے، ایک دوست ادھر بیٹھ گیا، ایک ادھر بیٹھ گیا، اور 2 آگے بیٹھ گئے، وضو بھی چل رہا اور اپنے باتیں بھی کر رہی ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں، سمجھے نہیں؟ اس طرح سے کیا ہے، وضو کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور ثواب بھی کم ملتا ہے۔ وضو کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے، سمجھے نہیں؟ اس سے فائدہ یہ رہے گا کہ جب تک آپ کا وضو رہے گا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور یہ وضو کا ہی وقت ایسا ہے، دیکھیے اذان کا جواب دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو اذان کے وقت میں باتیں کرتا ہے تو اس کا خاتمہ یہود و نصارہ کے مذہب پر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں، تو وضو کے یہ اذان کے وقت میں بالکل خاموش رہنا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن وضو کرتے وقت میں اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ وضو اپنا کنٹینیو جاری رکھیں گے، سمجھے نہیں؟ تو اس میں آپ جواب نہیں دیں گے۔ تو جب اذان کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو یہ جو بازو میں بیٹھ کر، پاس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب اندازہ لگائیے ذرا۔ تو لہذا وضو کرتے وقت میں دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے، سمجھے نہیں؟ اور وضو کرتے وقت میں بسم اللہ
कि अल्हम्दुलिल्लाह कहकर वुजू शुरू करें, नियत करें, समझे नहीं, वुजू की वुजू कर रहा हूँ बस, और नियत वैसा कोई वुजू के अलग से कोई नियत वगैरह नहीं है, बस नमाज के लिए वुजू कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया, बहुत से करते हैं उल्टे हाथ से भी, उल्टे हाथ से इस्तेमाल करते हैं, उल्टे हाथ को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुल्ली करते हैं तो उल्टे हाथ से मुंह के अंदर पानी लेकर के जाते हैं, ये भी मकरूह है। सीधे हाथ से आप मुंह के अंदर पानी लेकर जाएंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे तो सीधे हाथ से चढ़ाएंगे, लेकिन जब सफाई का मामला आएगा तो आप उल्टा हाथ इस्तेमाल करेंगे। नाक वगैरह साफ करेंगे तो उल्टे हाथ से साफ करेंगे। बहुत से हमारे भाई हैं कि नाक भी सीधे हाथ से साफ करते हैं वुज़ू करते वक्त में, तो ये मकरूह है ये। तो उल्टे हाथ को आप इस्तेमाल करेंगे उस वक्त में, और अगर कुल्ली करेंगे, मुंह के अंदर पानी लेकर जाएंगे तो सीधा हाथ इस्तेमाल करेंगे, और नाक में पानी चढ़ाएंगे तो भी सीधे हाथ से चढ़ाएंगे, लेकिन सफाई का मामला आएगा तो आप उल्टे हाथ से करेंगे। और एक और मकरूह है, जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करना, ये भी मकरूह है। बहुत से जरूरत से ज्यादा पानी को खर्च करते हैं, जैसे हमारी टोटी चल रही है, नल खुला हुआ है, समझे नहीं, और अपना दांत रगड़ रहे हैं, नल खुला हुआ है, नल खोल दिया आते ही बातें शुरू हो गई हैं, नल खुला हुआ है। बहुत से ऐसा भी करते हैं कि दांत साफ कर रहे हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं और नल खोल दिया है, पानी बह रहा है, एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें मकरूह हैं। जितना पानी की जरूरत हो उतना पानी खर्च करो, जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करना ये भी मकरूह है, जायज नहीं है। और पानी को कम खर्च करना, इतना कम खर्च करना कि सुन्नत भी अदा ना हो पाए, ये भी मकरूह है, ये भी जायज नहीं। इतना कम पानी को खर्च करना कि आपकी सुन्नत भी अदा नहीं हो रही। अगर पानी इतना कम है कि आप सिर्फ फर्ज अदा कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो आप सुन्नत छोड़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पानी इतना है कि आप जो है सुन्नत भी अदा कर सकते हैं, जैसे कुल्ली करना वुजू के अंदर, ये सुन्नत है, नाक में पानी चढ़ाना ये सुन्नत है, समझे नहीं। आज़ाए वुजू को 3-3 बार धोना ये भी सुन्नत है। तो कम खर्च करना कि जिसमें सुन्नत भी अदा ना हो पाए, ये भी मकरूह है। इन दोनों बातों का आप ख्याल रखेंगे कि ना ज्यादा जरूरत से ज्यादा खर्च हो और ना इतना कम खर्च हो कि हमारी सुन्नत भी अदा नहीं हो पाए। और दूसरा एक और मकरूह है, एक हाथ से चेहरा धोना। बहुत से क्या करते हैं कि एक हाथ से चेहरा धोते हैं, समझे नहीं, ये भी मकरूह है। इससे क्या होता है कि हमारा वुजू तो हो जाएगा, लेकिन खराबी क्या लाजिम आएगी, एक तो पानी का खर्च ज्यादा होगा, सुन्नत अदा नहीं होगी। सुन्नत यही है कि आप दोनों हाथों में पानी लो और चेहरे पर लगाओ, इस तरह से चेहरा धो, इस तरह से, ना कि पानी मारना। ये पानी मारना ये सबसे पहले ही मैंने बताया है कि ये वुजू के अंदर मकरूह है, चेहरे पर पानी मारना नहीं। और एक और मकरूह है वुजू के अंदर के नापाक जगह बैठकर वुजू करना, इधर से भी उधर से भी चारों तरफ से बदबू आ रही है, जगह भी जहां पर हम बैठे हैं ठीक नहीं, अच्छी जगह, इसीलिए वुजू की जगह बिल्कुल पाक और साफ होनी चाहिए जिस जगह हम वुजू कर रहे हैं। आसपास में कहीं बदबू है तो उसका इंतजाम करें, साफ सफाई का इंतजाम करें। तो कहीं भी बैठ जाते हैं वुजू करने के लिए नहीं है, आप पाक साफ जगह पर बैठकर वुजू करना। और एक और मकरूह है, वो क्या है कि मस्जिद के अंदर, मस्जिद के फर्श पर वुजू के पानी के कतरे टपकाना, ये भी मकरूह है। वुजू के पानी के कतरे मस्जिद के अंदर गिराना, ये क्या है, ये भी मकरूह है। तो ये वो मकरूहात हैं, 9 मकरूहात मैंने आप हजरात को गिनाए हैं जो वुजू के अंदर हैं।
इन बातों का आप हजरात ख्याल रखिए, और अगर आपके ये मसला समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हो सके तो दूसरे अहबाब तक पहुंचाइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। वुज़ू से रिलेटेड, नमाज से रिलेटेड और भी हम वीडियो बना रहे हैं, इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारा चैनल ज़हूर अहमद को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इस्लामिक रिलेटेड जो भी बातें हम आप तक पहुंचाएं, आप तक पहुंच जाए। जो भी बयान वगैरह रहे या मसाइल नमाज के हों या किसी भी तरह के दीनी मसाइल हों, वो इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।